حبیب اکرم صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا پروگرام میں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ سلمان صاحب، خان صاحب کو کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ 2 مہینے کی مہمان ہے یہ حکومت اور 2 مہینے میں دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بار بار بنگلہ دیش کی صورتحال کو ریلیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ برے حالات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو صورتحال ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں اپنی تاریخ کے جس سے آگے مجھے تو اس وقت تاریکی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے آئین کو تار تار کیا ہے پچھلے 20 ماہ تسلسل سے، ہم نے جبر کیا ہے، ہم نے گھروں میں گھس کے لوگوں کو مارا پیٹا ہے، عورتوں کو، بہنوں کو، بچوں کو۔ یہ تمام واقعہ جو سانحہ ہوا ہے، اس کے اثرات جو ہیں آسانی سے مٹیں گے نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہم نے کر لیا، ہم نے معاشرے کو قابو میں کر لیا، ہم نے سیاست کو ناکام کر دیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں اس وقت شعور بھی ہے اور غصہ بھی ہے، تو شعور اور غصے کا جو امتزاج ہے وہ انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اگر آپ واقعتاً عوام کو ان کا مقام نہیں دیں گے، ان کی آواز کو عزت نہیں دیں گے، ان کے ووٹ کو تکریم نہیں دیں گے، تو آپ جو مرضی یہ چھوٹے موٹے چٹکلے کرتے رہیں، IMF سے لون مل گیا، فلاں ہو گیا۔ دیکھیں، ان باتوں سے جو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں اگرچہ ان کی جو معیشت ہے اس کی حالت قدرے بہتر تھی پچھلے 15-20 سال، اور یہ خالدہ ان کا حسینہ واجد کا دور حکومت جو تھا، اس دوران بنگلہ دیش کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، 7-8% کے حساب سے ان کی شرح نمو رہی، بہت سی خواتین جو ہیں ان کو نوکریاں ملی، تعلیم جو ہے لٹریسی جسے کہتے ہیں، خواندگی، وہ اس میں پھیلاؤ ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سب کے باوجود 17 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے بنگلہ دیش، یہ تمام جو آپ کہہ لیجئے پروگریس ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی یا معیشت کی نمو ہوئی، اس نے شاید 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا، باقی 14-15 کروڑ لوگ جو تھے وہ وہیں رہے جہاں وہ تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت معیشت کے حوالے سے، جو معیشت کے سلمان صاحب، آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی تحریک میں ڈھل سکتا ہے، کسی موومنٹ میں ڈھل سکتا ہے، جیسا سری لنکا یا بنگلہ دیش میں دیکھا؟ یہ کسی کی خواہش تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے یہ ممکنات میں تو ہے یہ بات۔ ہم نہیں کہتے کہ براہ راست بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان میں کوئی مماثلت ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس طرح تیونس میں ایک پھل فروش نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور پورے مشرق وسطیٰ میں، پورے افریقہ میں آگ پھیل گئی۔ تو یہ چیزیں کب بھڑک اٹھیں ان کا کوئی بھی پہلے سے تعین نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو انسانی حقوق ہیں ان کو کبھی بھی پامال نہ کریں۔ ہم جو غریب ہے ہمیشہ اس کی فکر کریں، ہمارے ذہن میں ہو کہ معیشت کا نصب العین جو ہے وہ معیشت کے امیر ترین نہیں ہے، معیشت کے غریب ترین ہیں۔ اگر آپ غریب ترین کو، یہی میں بات کر رہا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، چھوڑ دیتے ہیں تو کسی دن وہ آ کر پورے آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اور یہی وہاں ہوا۔ 1-1.5 کروڑ لوگ تو بہت آسائش میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے بچوں کو لگتا تھا ان کا مستقبل بھی ہے، نوکریاں بھی ہیں، لیکن 14-15 کروڑ لوگ ایسے تھے جنہیں لگتا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، انہیں ہانک کر ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو آئے، ان کے بچے ہیں جو آئے، اور انہوں نے آ کر پورے اس نظام کو جو ان کو باہر رکھے ہوئے تھا مسمار کر دیا۔ جنزی یہ جسے کسی بھی کہتے ہیں ملک میں ممکن ہے جہاں اس نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ جو نشستوں کا مقدمہ آپ جیت چکے تھے، اب وہ جیتا ہوا مقدمہ ایک دفعہ قانون کی صورت میں ہرایا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے ایک ڈیفرنٹ اوپینین لے لی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کو بتانے چلا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ دستور کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب اتنے اطراف سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ پہ، تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی ہوگا جو آ چکا ہے 12 جولائی کو؟ دیکھیں، جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، جو 8 رکنی اکثریت کا فیصلہ ہے، وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ جو پاکستان میں حالات و واقعات تھے، جس طرح
13 जनवरी के बाद और उससे पहले भी पूरे इंतखाबी अमल को पामाल किया गया, उसके इदराक पर मबनी था। लिहाजा अगर तो सुप्रीम कोर्ट साबित कदम रहती है तो मुझे कोई इस हवाले से गुमान नहीं है कि जो कानून साजी हुई है इसको कलअदम करार दिया जाएगा, क्योंकि ये वाक़ियतन कलअदम है। इसका फिर भी आप मकसद अगर का सिर्फ और लफ्ज़ सिर्फ एक इस्तेमाल गैर कर रहे हैं नुमाइंदा सलमान साहब, कौमी असेंबली, फिर भी आप अगर का लफ्ज़ देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है देखिए अगर तो है ना, देखिए ये मैं तो नहीं कह सकता कि कल को क्या तश्कील होगी सुप्रीम कोर्ट की, जो बेंच इस मुकदमे को सुनेगा। जब हमने पिटिशन दायर की है, इस कानून को हमने चैलेंज किया है, हम कह रहे हैं ये गैर आइनी है, उसके लिए क्या बेंच तश्कील पाएगा, तो ये सब चीज़ें उस पर मुनहसर हैं। इसलिए हम तो लड़ते रहेंगे, जो हक की बात है, जो सच की बात है, जो इस इलेक्शन पर हमला हुआ, डाका डाला गया, हम उसका तकरार करते रहेंगे। अब तमाम मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा। सुप्रीम कोर्ट जाबिर के साथ जाती है या जबर का साथ देती है, या वाक़ियतन आइन की जो रूह है और आइन का जो मतन है उसका साथ देती है। हम तो तकाजा करते रहेंगे कि ये साथ दिया जाए आइन का, आइन की रूह का, आइन के मतन का। तो ये मार्का हमारे सामने है। सलमान साहब, अगर मैं इसको टेक्निकली मतलब एक तालिब इल्म के तौर पे देखूं तो आपका जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ जो मुकदमा है वो जुड़ा हुआ है मखसूस नशिस्तों के फैसले से, क्योंकि उस फैसले को अंडू करने के लिए ये स्टेप लिया गया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जहां जहां तौज़ीह का तलबगार है वो भी इसी फैसले से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सारे मुकदमात, अदालती प्रैक्टिस क्या ये है कि सारे मुकदमात उठा के उसी 13 रुकनी बेंच के पास चले जाएंगे या कुछ और हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इस नए कानून का या इन तरामीम का ताल्लुक है, अगरचे ये मामला जुड़ा हुआ है 13 जुलाई के फैसले से, लेकिन ये मुमकिन है कि कोई और बेंच हो जिसके हवाले ये कर दिया जाए, और मेरा ख्याल है कोशिश तो यही होगी मनसूबा साजों की कि ये किसी और बेंच के हवाले किया जाए, ताकि वो बेंच जो है 13 जुलाई के फैसले को भी रद्द करे और इस कानून को आइन के मुताबिक करार दे। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच की तश्कील होगी, कौन वो तश्कील करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बहाल रखा जाएगा या उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा? ये तमाम मामलात हमारे सामने, और कौम इन तमाम मामलात को देख रही है। देखिए, जब रेला निकलेगा, और तारीख का रेला ज़रूर किसी दिन निकलेगा, ये तमाम बातें गैर अहम हो जाएंगी। किस जज ने क्या कहा, किस इलेक्शन कमीशन ने क्या तौजीह की, क्या कानून बना, वो रेला जो है फिर अवाम का हक मांगेगा, वो अवाम की आवाज़ को उठाएगा और कहेगा कि हमें वो हक दो जो तुमने हमसे छीन लिया था। तो हमें उस वक्त का खौफ करना चाहिए, हमें उस वक्त को आने से रोकना चाहिए, ये हरबे नहीं अपनाने चाहिए। सलमान साहब, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी दरखास्त दायर की है, दूसरी तरफ 39 अरकान जो हैं आपके, उसकी हद तक फैसले पर अमल भी कर दिया है। तो क्या इस पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन के गले में ये पड़ सकता है, ये पॉइंट तौहीन अदालत हो सकती है? देखिए, तौहीन अदालत कहने को तो हो सकती है, लेकिन उनका दिफा ये होगा ना कि हम अब इस नए कानून के तहत काम कर रहे हैं, हमने इस कानून को जो है वक़्त दी है, और जब तक ये कानून मौजूद है हम इसके ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून को कलअदम करार दे दे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दी जा सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तमाम ये मामलात इकट्ठे होकर सुने जाएंगे, और जो भी हतमी फैसला होगा, कानून ये कायम रहता है, ये तरामीम कानून तो बाद में आया है ना, कानून तो बाद में आया ना सलमान साहब। अदालत ने तो 15 दिनों का वक्त दिया था, कानून तो बाद में आया। अदालत ने तो कहा था कि 15 दिनों में हलफनामे अपने जमा करा दें। जी, कानून वो तो हो गया ना। कानून अब ये कहता है कि इसका इतलाक माजी पे भी होगा। जो कानून साजी की गई है वो ये कहती है कि इसका इतलाक उस दिन से होगा जब इलेक्शन एक्ट 2017 बना था, और ये हमारे एतराज़ का एक ग्राउंड है कि ये आप पूरे जमहूरी अमल को ख़त्म नहीं कर सकते। वो जमहूरी अमल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परखने के बाद एक फ़ैसला दिया, आप कानून साजी के ज़रिए पिछले 1 साल या 2017 तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके बाद हुए हर वाक़े को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा एक उसूल है कानून में, पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस का, कि पार्लिमान किसी भी कानून को अगरचे माजी पर नाफिज कर सकती है, लेकिन उसकी भी हदूद हैं। जो मामलात माजी में होकर ख़त्म हो गए उनको दोबारा नहीं खोला जा सकता। तो ये तमाम बहस होगी अदालत के सामने। अच्छा, अब बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं वो बड़े मतलब वो लड़ भी रहे हैं आप लोग, और मज़ीद वो कह रहे हैं कि और भी मुकदमात बन जाएं तो हम लड़ेंगे,
یہ مقدمات کا سلسلہ کہاں جا کے آپ کو تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی فل سٹاپ لگ گیا ہے کہ نئے مقدمات بس اب ختم ہو گئے، اب انہی سے نمٹنا ہے؟ دیکھیے عدالتیں تو اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں متحرک ہیں. کل آپ نے دیکھا عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے بہت بڑا آرڈر کیا لاہور ہائی کورٹ نے. بلوچستان اور سندھ میں جو مقدمات ان کے خلاف، میں کہوں گا جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے ہیں،